வெல்கம் டு மை யூடியூப் சேனலோட பேர் கண்ணன் டியூஷன் அகாடமி. இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்க போகிறது pgtrb காமர்ஸுக்கான மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் யூனிட் 20 12வது பார்ட்டு. வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வாங்க. 276 Which of the following is not included in taxable income? A. Reimbursement of expenses. B. Cash gifts received from non-relatives. C. Income from illegal activity. D. Profit on sale of equity shares of unlisted company. எது இன்க்ளூடு பண்ண மாட்டோம் இன்கம்லன்னா ஏ ரீஇம்பர்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் எக்ஸ்பென்சஸ், பாக்கி மூணும் பண்ணுவோம். ஸோ ஏங்கிறது கரெக்டான ஆன்சர். 277 In case of non-residents engaged in shipping business in India, income earned during the financial year is A. Taxable in India the same financial year. B. Taxable in India in the relevant assessment year. C. Not taxable in India in the same financial year. D. Not taxable in India. நான்-ரெசிடெண்ட்டை பொறுத்தவரை ரெசிடெண்ட்டாக இருந்தால் taxable in the previous year itself. நான்-ரெசிடெண்ட்டாக பொறுத்த வரைக்கும் C. Not taxable in India in the same financial yearங்கிறது கரெக்டான ஆன்சர். 278 Additional surcharge of 3% is payable on A. Income tax. B. Income tax plus surcharge. C. Surcharge. D. None of these. அது additional surcharge on income tax plus surcharge தான். B. Income tax plus surchargeங்கிறது கரெக்டான ஆன்சர். 279 The salary, remuneration or compensation received by the partners is taxable under the head A. Income from other sources. B. Income from business. C. Salary. D. None of the above. Salary, remuneration, compensation partners வாங்கியிருந்தாங்கன்னாக்கா அது B. Income from businessங்கிற ஹெட்டில் டேக்ஸ் பண்ணுவாங்க. 280 The death cum retirement gratuity received by the government employee or employee of local authority is A. Partially exempted. B. Fully exempted. C. Half taxable. D. None of the above. கிராச்சுட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபுல்லி எக்ஸம்டட் பிங்கிறது கரெக்டான ஆன்சர். 281 Rent free accommodation given to an employee by the employer is A. Allowance. B. Perquisite. C. Profit in lieu of salary. D. None of the above. Rent free accommodation கொடுத்தா அதுக்கு பேர் B. Perquisiteங்கிறது கரெக்டான ஆன்சர். 282 Payment of Gratuity Act came into force in A. 1973. B. 1980. C. 1991. D. 1972. Gratuity Act 1972. D. 1972 correct answer. 283 The entertainment allowance is applicable to யாருக்கு entertainment allowanceங்கிறது applicable A. Private sector employees. B. Public sector employees. C. Government employees. D. All of the above. C. Government sector employeesக்கு மட்டும்தான் அது உண்டு entertainment allowance applicable. 284 Dash is the rent fixed under Rent Control Act. ரெண்ட் கண்ட்ரோல் ஆக்ட் படி ரெண்ட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது அதுக்கு பேர் என்னென்னா ஏ. முனிசிபல் ரெண்டல் வேல்யூ. பி. ஃபேர் ரெண்டல் வேல்யூ. சி. ஸ்டாண்டர்டு ரெண்ட். டி. ரியல் ரெண்ட். அதுக்கு பேர் சி. ஸ்டாண்டர்டு ரெண்ட்டுங்கிறது கரெக்டான ஆன்சர். 285 For computation of gross annual value, if the actual rent is more than expected rent, then we select the dash. Actual rent is more than the expected rentன்னா எதை செலக்ட் பண்ணுவோம் கம்ப்யூட்டேஷன் ஆஃப் கிராஸ் ஆனுவல் வேல்யூக்கு? ஏ. ஆக்சுவல் ரெண்ட். பி. எக்ஸ்பெக்டட் ரெண்ட். சி. எனி ஆஃப் த எபோவ். டி. நன் ஆஃப் த எபோவ். அப்படின்னா ஏ. ஆக்சுவல் ரெண்ட்டு தான் செலக்ட் பண்ணுவோம்.
286. Under the Income Tax Act 1961, depreciation on machinery is charged on A. Purchase price of the machinery, B. Written down value of the machinery, C. Market price of the machinery, D. All of the above. Depreciation machineryக்கு சார்ஜ் பண்ணும்போது B. Written down value of the machineryக்கு பண்ணுவோம். Correct answer. 287. Dash are not treated as agricultural income. A. Income from poultry farming, அது அக்ரிகல்ச்சர் இன்கமில் வராது. பி. இன்கம் ஃப்ரம் பீ ஹீவிங், அதுவும் அக்ரிகல்ச்சரல் இன்கமில் வராது. சி. பர்ச்சேஸ் ஆஃப் ஸ்டாண்டிங் கிராப், அதுவும் அக்ரிகல்ச்சரல் இன்கமில் வராது. அதனால் டி. ஆல் ஆஃப் த எபோங்கிறது கரெக்டான ஆன்சர். 288. Suman has rendered services in India and retired in 2011. He then shifted and settled in Singapore. The pension received by him for such services would be A. Deemed to accrue or arise outside India, B. Deemed to accrue or arise in India, C. Deemed to accrue or arise in India only when it is received in India, D. Deemed to accrue or arise in India only when it is received outside India. அப்படின்னா இப்போது இங்கே இந்தியாவில் சர்வீஸ் பண்ணிவிட்டு வெளிநாட்டில் போய் செட்டில் ஆகிட்டாங்க. அப்போ அவருக்கு பென்ஷன் வருது அப்படின்னா அந்த பென்ஷன் வந்து பி. டீம்டு டு அக்ரூ ஆர் அரைஸ் இன் இந்தியான்னு கணக்கில் எடுத்துக்கணும். பி கரெக்ட் ஆன்சர். 289. எஜுகேஷனல் செஸ் இஸ் லெவியபிள் இன் கேஸ் ஆஃப் டேஷ். ஏ. இண்டிவிஜுவல், பி. ஹெச்யூஎஃப், சி. கம்பெனி, டி. ஆல் அசஸீஸ். எஜுகேஷனல் செஸ்ஸுங்கிறது எல்லாருக்குமே உண்டு. டி. ஆல் அசஸீஸ்ங்கிறது கரெக்ட் ஆன்சர். 290. A car is imported after 1/4/2005 by R Limited from London to be used by its employee. R Limited shall be allowed depreciation on such car at. இப்போது ஒரு கார் இம்போர்ட் பண்ணி ஒரு எம்ப்ளாயி அதை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு, அதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க. இப்போது கம்பெனிக்கு டிப்ரிசியேஷன் அலோவ் பண்ணுவாங்களா? ஏ 15%, பி 40%, சி 60%, டி நில். கம்பெனிக்கு அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க. டி நில்ங்கிறது கரெக்டான ஆன்சர். 291. Certain revenue and capital expenditure on scientific research are allowed as a deduction in the previous year of commencement of business, even if these are incurred. A. 5 years immediately before the commencement of business, B. 3 years immediately before the commencement of business, C. any time prior to commencement of business, D. none of these. ஒரு சயின்டிஃபிக் ரிசர்ச்சுக்காக ஒரு எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பண்ணியிருக்காங்க, ரெவென்யூ அண்ட் கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். அது எப்போ பண்ணாங்கன்னா ப்ரீவியஸ் இயர்ஸில் பண்ணியிருக்காங்க. அப்படின்னா எவ்வளோ வருஷத்துக்கு முன்னாடி பண்ணது வரைக்கும் உண்டுன்னா அப் டு 3 years வரைக்கும். பி. 3 years இம்மீடியட்லி பிஃபோர் த கமன்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் த பிஸ்னஸ் வரைக்கும் உண்டு. அதனால் பி கரெக்ட் ஆன்சர். 292. Preliminary expenses incurred are allowed as a deduction in A. 10 equal annual installment, B. 5 equal annual installment, C. full, D. none of these. Preliminary expenses ஒரு 5 ஈக்குவல் ஆனுவல் இன்ஸ்டால்மெண்ட்டில் டிடக்ஷன் வாங்கிக்கலாம். பி. 5 ஈக்குவல் ஆனுவல் இன்ஸ்டால்மெண்ட்டுங்கிறது கரெக்டான ஆன்சர். 293. In case the assessee follows mercantile system of accounting, bonus or commission to the employee are allowed as a deduction on A. due basis, B. payment basis, C. due basis but is subject to section 43B, D. any of the above. நார்மலாக வந்து போனஸ் கமிஷன் அதெல்லாம் வந்து ஆன் பேமெண்ட் பேசிஸ் தான். இப்போது இந்த இதை பொறுத்த வரைக்கும் மெர்கன்டைல் சிஸ்டம் ஆஃப் அக்கௌண்டிங் அசஸி ஃபாலோ பண்ணுறதுனால அவங்களுக்கு வந்து சி. டியூ பேசிஸ் பட் சப்ஜெக்ட் டு செக்ஷன் 43Bங்கிறது கரெக்டான ஆன்சர். 294. For person carrying on profession
tax audit is compulsory if the gross receipt of the previous year exceed. ஒரு ப்ரொஃபஷன் ஒருத்தர் கேரி அவுட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு, டேக்ஸ் ஆடிட்டு அவருக்கு கண்டிப்பாக உண்டா கிடையாதாங்கிறது. எவ்வளவுக்கு மேலே இருந்தால் டேக்ஸ் ஆடிட்டு கம்பல்சரி. ஏ ருபீஸ் 50 lakhs, பி ருபீஸ் 40 lakhs, சி ருபீஸ் 10 lakhs, டி ருபீஸ் 5 lakhs. கிராஸ் ரெசிப்ட்டு 10 lakhsக்கு மேலே இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக அவர் டேக்ஸ் ஆடிட் பண்ணணும். சி டேக்ஸ் ஆடிட்டு, சி ருபீஸ் 10 lakhsங்கிறது கரெக்டான ஆன்சர். 295. Tax audit is compulsory in case a person is carrying on business whose gross turnover bar sales bar receipt, as the case may be, exceed. Tax audit is compulsory. ஏதாவது பிஸ்னஸ் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அவங்களோட கிராஸ் டேர்ன் ஓவரோ சேல்ஸோ ரெசிப்டோ எவ்வளோ ரூபாய்க்கு மேலே இருந்தால் டேக்ஸ் ஆடிட் கம்பல்சரின்னா ஏ ருபீஸ் 10 lakhs, பி ருபீஸ் 40 lakhs, சி ருபீஸ் 1 crore, டி ருபீஸ் 10 crore. பி ருபீஸ் 40 lakhsங்கிறது கரெக்டான ஆன்சர். பிஸ்னஸ் கேரி அவுட் பண்ணாக்க 40 lakhs, ப்ரொஃபஷனாக இருந்தால் கிராஸ் ரெசிப்ட்டு 10 lakhs. அது டேக்ஸ் ஆடிட் கம்பல்சரி. 296. In case an assessee is engaged in the business of civil construction, presumptive income scheme is applicable if the gross receipts paid or payable to him in the previous year does not exceed A rupees for 10 lakhs, B rupees 40 lakhs, C rupees 50 lakhs, D rupees 1 crore. B rupees 40 lakhsங்கிறது கரெக்டான ஆன்சர். 297. In case an assessee is engaged in the business of retail trade, presumptive income scheme is applicable if the total turnover of such retail trade of goods does not exceed A rupees 10 lakhs, B rupees 30 lakhs, C rupees 40 lakhs, D rupees 50 lakhs. C rupees 40 lakhsங்கிறது கரெக்டான ஆன்சர். பிஸ்னஸாக இருந்தாலும் சிவில் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனாக இருந்தாலும் ரீட்டைல் பிஸ்னஸாக இருந்தாலும் 40 lakhs அப்படிங்கிறது கரெக்டான ஆன்சர். 298. A is entitled to children education allowance at the rate of rupees 80 per month per child for 3 children amounting to 240 per month. It will be exempt to the extent of ஒரு குழந்தைக்கு 80 ரூபாய் வீதம் 3 குழந்தைக்கு 240 ரூபாய் கட்டுறாரு. எஜுகேஷன் அலவன்ஸ் எவ்வளோ வரைக்கும் அலவுடு அப்படின்னா A rupees 200 per month, B rupees 160 per month, C rupees 240 per month, D rupees 120 per month. A rupees 200 per monthங்கிறது கரெக்டான ஆன்சர். 299. R gifted his house property to his wife in 2000. R has let out the house property at 5,000 per month. The income from such a house property will be taxable in the hands of. R gifted his house property to his wife. ஒய்ஃபுக்கு கொடுத்துட்டாரு. ஆர் லெட் அவுட் இஸ் ப்ராப்பர்ட்டி அட் த ரேட் ஆஃப் 5,000 per month. இன்கம் யாரோட இதில் வரும்? A Mrs. R, B R. However, income will be computed first as Mrs. R's income and thereafter clubbed in the income of R. C R as he will be treated as deemed owner and liable to tax. D none of the above. இங்கே வந்து கிஃப்ட்டு தான் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ கிஃப்ட்டு பண்ணியிருக்கும்போது டீம்டு ஓனர் யாருன்னா ஆர் தான். அதனால் சி ஆர் ஆஸ் ஹி வில் பி ட்ரீட்டட் ஆஸ் டீம்டு ஓனர் அண்டு லயபிள் டு டேக்ஸுங்கிறது கரெக்டான ஆன்சர். 300. இன்கம் டேக்ஸ் இஸ் ஏ டேஷ். ஏ டைரக்ட் டேக்ஸ், பி இன்டைரக்ட் டேக்ஸ், சி எனி ஆஃப் த எபோ, டி நன் ஆஃப் த எபோ. இன்கம் டேக்ஸுங்கிறது டைரக்ட் டேக்ஸ், ஏங்கிறது கரெக்டான ஆன்சர்.
தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. ஆல் த பெஸ்ட். இந்த எம்சிக்கு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் பேஜில் எழுதுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற அடுத்த வீடியோவோட நோட்டிஃபிகேஷன் இம்மீடியட்டாக உங்களுக்கு வரும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். சப்போஸ் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ரிலேட்டிவ்ஸுக்கும் தேவைப்படும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். ஒன்ஸ் அகைன் தேங்க்யூ வெரி மச். ஆல் த பெஸ்ட்.